नमो नमः छात्राः, सुप्रभातम. Student, today I will be taking your revision of lesson number third. Our lesson number third, धन्यवतो दातृ याचको. Let's see, student. धन्यवतो दातृ याचको. कस्मिंचित् तपोवने वरतन्तुः नाम ऋषिः आसीत्. Now, in this sentence, varatantuhu is the ukaranta and varatantuhu prathama ekvachana form. आसीत् इति पदस्य लकार लिखत. The answer is लङ् लकार. सः अध्यापने निपुणः प्रकृतः दयालुः च आसीत्. Now see student here. सः अध्यापने निपुणः प्रकृतः दयालुः च आसीत्. Who is nipunah and dayalu? Varatantu. So both are visheshana, nipuna and dayalu. Varatantu iti padasya visheshanam likhat, nipunah and dayalu. सह आश्रम में बहवः मेधाविनः बटवः आसन्. Now again there is highlight बटवः. Original word, main word is batu and batavah is a prathama bahuvachana form, batavah. Tasya ashrame bahavaha batavah. Now here visheshan vishesha is there, bahavaha batavah. Visheshana bahavaha and batavah is a vishesha. Teshu kashit kutsah naman batuhu asit. Now again highlight word batuhu iti padasya prathama ekvachana form. विद्याध्ययनं समाप्य गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकः. Now see student, दातुम् उत्सुकः संधि विग्रहं कुरुत, दातुं प्लस उत्सुकः. तौत्सः गुरुम् उपागच्छत्. Now see गुरुम् उपागच्छत्, उप प्लस गमगच्छ and गमगच्छ needs द्वितीया vibhakti. So gurum word is original guru and gurum is a dvitiya ekvachana form. Gurum upagachat. So mark it there. Gurum upagachat. Upa plus gamagacha is upapad vibhakti and gamagacha needs dvitiya vibhakti to prior word. So prior word is gurum. Now see student, vidyadhayanam samapya. Sam plus apadhatu and yavanta is there. And da dhatu there and datun when word and with dhatu and with tum change to tum dhum tum dhum itum aitum. That time hetvartak dhatu sadit tumanta avyay. कौत्सः गुरुम् उपागच्छत्. सविनयं च स्वस्य इच्छां गुरवे अकथयत्. Now again gurave, guru is a main word and gurave, yes correct. Which vibhakti? Chaturthi vibhakti. Akathayat, katha dhatu is there and katha needs chaturthi vibhakti. Katha need chaturthi vibhakti. गुरवे is a chaturthi vibhakti. तस्य वचः श्रुत्वा, श्रुत्वा, yes correct answer is पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय श्रुत्वा. श्रु धातु is there and श्रुत्वा पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय. गुरुः उक्तवान्.
गुरुः, again highlight word, गुरुः is the prathama ekvachan, guru is the main word and prathama ekvachan guruः. वत्स कौत्स तव अध्ययनेन सेवया च भृशं प्रीतोऽस्मि. And is there प्रीतोऽस्मि, प्रीतः plus अस्मि. प्रीतोऽस्मि, प्रीतः plus अस्मि. अन्यां कामपि दक्षिणां न इच्छामि. नेच्छामि, न plus इच्छामि. नेच्छामि इति पदस्य सन्धि विग्रहं कुरुत. न plus इच्छामि. And more one in that line, kamapi. Kamapi iti padasya sandhi vigraham kuruta. Kam plus api. Kam plus api. No nechami, no plus ichhami. Gaccha. Swasti tubhyam. Now again, swasti tubhyam. Yes, swasti needs chaturthi vibhakti. So tubhyam in chaturthi vibhakti. Swasti tubhyam. Swasti tubhyam. Mark it, dear student. Swasti tubhyam. Swasti need chaturthi vibhakti. So tubhyam in chaturthi vibhakti. Guruna varatantuna nivaritah api kautsah varam varam dakshinam datum aichat. Guruna varatantuna. Yes, Guruna. In which vibhakti Guruna? Tritiya vibhakti. And varatantuna again, Tritiya vibhakti. Guruna varatantuna. Guruna varatantuna. Both words in Tritiya vibhakti. Nivarita api kautsah varam varam dakshinam datum. When dhatu and with tum, that time hetvarthak dhatu sadit tumanta avyay. So dhatu means the tumanta. Dhatum iti padasya avyam likhata. So dhatum da yacha dhatu and da yacha dhatu hetvarthak dhatu sadit tumanta avyay. Now see, in our exam, more some questions are there. Ekapadena uttarata. Okay. So in this paragraph, कस्मिंचित् तपोवने वरतन्तुः नाम ऋषिः आसीत्. तपोवने कः ऋषि आसीत्? Answer will become there. वरतन्तुः. तपोवने वरतन्तुः नाम ऋषिः आसीत्. एकपदेन उत्तरत. वरतन्तुः ऋषिः कीदृशः आसीत्? वरतन्तुः ऋषिः अध्यापने निपुणः, प्रकृत्या दयालुः च आसीत्. Now more question. वरतन्तोः आश्रमे कीदृशाः बटवः आसन्? वरतन्तोः आश्रमे बहवः मेधाविनः बटवः आसन्.
नेक्स्ट, कौत्सः कौत्सः कः आसीत्? कौत्सः बटुः आसीत्। कौत्सः कः आसीत्? कौत्सः बटुः आसीत्। और बटुः नाम किम् अस्ति? बटुः नाम कौत्सः अस्ति। विद्याध्ययनं समाप्य गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकः कः गुरुम् उपागच्छत्? कः? कौत्सः. आंसर इज कौत्सः. एंड कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्? कौत्सः वरतन्तोः शिष्यः आसीत्. ओके, नाउ मोर वन. उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत. ओके, कौत्सः गुरुम् उपागच्छत्. कौत्सः गुरुम् उपागच्छत् यतः. नाउ सी, हा, उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत. वाक्यं पुनर्लिखत म्हणजे rewrite the sentence. Okay, and उचितं कारणं, choose correct answer. There are given two options. First one, सः विद्याम् अध्येतुम् ऐच्छत्, and second one, सः गुरवे दक्षिणां दातुम् ऐच्छत्. Now here, कौत्सः गुरुम् उपागच्छत्. किमर्थम्? यतः गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकः. So सः गुरवे दक्षिणां दातुम् ऐच्छत्. So correct answer is सः गुरवे दक्षिणां दातुम् ऐच्छत्. ओके, सत्यं वा असत्यं लिखत. वरतन्तुः वरतन्तुः अध्यापने निपुणः प्रकृत्या क्रूरः च आसीत्. असत्यं, बिकॉज प्रकृत्याः दयालुः च आसीत्. कस्मिंश्चित् तपोवने कौत्सः नाम ऋषिः आसीत्. सत्यम् असत्यम्? असत्यम्. कस्मिंश्चित् तपोवने वरतन्तुः नाम ऋषिः आसीत्. ओके, नेक्स्ट, प्रश्न निर्माणं कुरुत. वरतन्तुः अध्यापने निपुणः आसीत्. And underline word is अध्यापने. वरतन्तुः. So now make the question, right? प्रश्न निर्माणं कुरुत. So answer will become वरतन्तुः कस्मिन् निपुणः आसीत्? कस्मिन्? Answer will become अध्यापने, because underline word is अध्यापन. अध्यापने. Now next, दातं परीक्षितुं वरतन्तुः
अकथयत. Now see, student. Datam parikshitum. Parikshitum and with tum means there is तुमंत. हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. वरतंतुः. हायलाइट वर्ड वरतंतुः. प्रथमा एक वचन. अकथयत. मया मम सकाशात् 14 विद्याः अधीताः. अतः 14 कोटि सुवर्णमुद्राः आनय. ओके. नाउ त्वया मम सकाशात्. सकाशात् needs which vibhakti? Shashti vibhakti. So mama in Shashti vibhakti. Mama sakashat. Mark it there, student. Now एकवाक्येन उत्तरत. कौत्सेन कति विद्याः अधीताः? कौत्सेन 14 विद्याः अधीताः. कौत्सेन 14 विद्याः अधीताः. कति सुवर्णमुद्राः आनेतुं वरतन्तुः अकथयत्? 14 कोटि सुवर्णमुद्राः आनेतुं वरतन्तुः अकथयत्. Now there is more one. कः कं वदति? अतः 14 कोटि सुवर्णमुद्राः आनय. आंसर वरतन्तुः कौत्सं वदति. वरतन्तुः कौत्सं वदति. सत्यं वा असत्यं लिखत. कौत्सेन 14 विद्याः अधीताः. सत्यम्. गुरुः रजतमुद्राः इच्छति. असत्यम्. गुरुः सुवर्णमुद्राः इच्छति. Now here more one question. उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत. वरतन्तुः 14 कोटि सुवर्णमुद्राः इच्छति यतः. Now there are two options. सः निर्धनः आचार्यः आसीत्. And second one, सः कौत्सं 14 विद्या पठितवान्. So correct answer is सः कौत्सं 14 विद्याः पठितवान्. Next, गुरोः वचनं श्रुत्वा कौत्सः चिन्ताकुलः जातः. Now गुरोः इति पदस्य विभक्ति लिखत. गुरोः पंचमी षष्ठी एकवचन. श्रुत्वा श्रु धातु and पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय. When धातु end with था. कौत्सः चिन्ताकुलः. Now there is विशेषण and विशेष्य. कौत्सः इति पदस्य विशेषणं लिखत.
Answer will become there Chintakulah. And Chintakulah iti Visheshanasya Visheshyam likhata. So answer will become there Utsah. एतावती सुवर्णमुद्राः कुतः आनयानि महाराजं रघुं विहाय. Now again vihaya, v plus ve dhatu is there, and vihaya yabant व्यय. हे धातु साधित यबंत. न कोपी संधि विग्रहं कुरुत कोपी कह प्लस अपि. एतावती ही मुद्राः दातुं समर्थः. दातुं when dhatu and with tum, that time हेतर्थक धातु साधित तुमंत. So धातुम is a तुमंत. एतावती ही इति विशेषणस्य विशेष्यं लिखत. मुद्राः and मुद्राः इति विशेषस्य विशेषणं लिखत एतावती ही. Answer will become there एतावती ही. अतः रघुं प्रति गच्छामि. Now there रघुं प्रति गच्छामि. Prati needs द्वितीया विभक्ति. So रघु means द्वितीया विभक्ति. गच्छामि इति विचार्य सः रघोः समीपम् अगच्छत्. अगच्छत् इति क्रियापदस्य लकार लिखत. So लकार is a लंग लकार. And रघोः समीपम. समीप means षष्ठी विभक्ति. So रघोः is a षष्ठी विभक्ति. Raghu is the main word and Raghoho Shashti Vibhakti, and Samipa needs Shashti Vibhakti. Vicharya. V plus Charadhatu and Vicharya is again Lyavanta Avyay. दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजित नाम्नि यज्ञे अशेषं धनं दानरूपेण अयच्छत्. Now see, Raghuhu. Raghu is the main word and Raghuhu Prathama Ekavachana. Raghuhu विश्वजित नाम्नि यज्ञे. यज्ञे इति पदस्य विभक्ति लिखत सप्तमी विभक्ति. अशेषं धनं दानरूपेण अयच्छत्. दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजित नाम्नि यज्ञे अशेषं धनं दानरूपेण अयच्छत्. दिग्विजयानन्तरं रघुः किम् अकरोत्. दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजित नाम्नि यज्ञम् अकरोत्. और दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजित नाम्नि यज्ञे अशेषं धनं दानरूपेण अयच्छत्. Both answers are correct. Next, रिक्तहस्तं रघुं दृष्ट्वा कौत्सः निवृत्तः. Now दृष्ट्वा again धातु end with tha. That time पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय. So दृष्ट्वा दृश्य पश्य धातु and त्वांत. रघुवूतं आहूय. आहूय a plus ve dhatu and ahuya is a
ल्यबन्त, आहूय आगमनस्य प्रयोजनम् अपृच्छत्. अगेन अपृच्छत् इति क्रियापदस्य लकार लिखत लङ् लकार. तदा कौत्सः अवदत् रघो अहं गुरुदक्षिणार्थं 14 सुवर्णमुद्राः गुरवे दातुम् इच्छामि. दातुम् इच्छामि सन्धि विग्रहं कुरुत. दातुं प्लस इच्छामि and da needs चतुर्थी विभक्ति. गुरवे in चतुर्थी विभक्ति. अतः सॉरी किंतु भवान् पूर्वमेव सन्धि विग्रहं कृत पूर्वं प्लस एव सर्वस्व दानम् अकरोत्. अतः अहम् अन्यत्र गच्छामि. रघुः अवदत् हे कौत्स तिष्ठ मम यज्ञशालायां विश्रामं कुरु. अहं निश्चयेन तव साहाय्यं करोमि. So here question, note the question. कः कं वदति? मम यज्ञशालायां विश्रामं कुरु. रघुः कौत्सं वदति. Answer is रघुः कौत्सं वदति. अहम् अन्यत्र गच्छामि. कौत्सः रघुं वदति. कौत्सः रघुं वदति. अहं निश्चयेन तव साहाय्यं करोमि. रघुः कौत्सं वदति. Okay. Now there in that paragraph उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनः लिखत. कौत्सः रघुं प्रति गच्छति यतः. Now there are two options. सः विश्वजित यज्ञस्य मुख्य पुरोहितः and second option is सः रघुं सुवर्णमुद्राः याचितुम् इच्छत्. So correct answer is सः रघुं सुवर्णमुद्राः याचितुम् इच्छत्. More one. सत्यम् असत्यं लिखत. रघुणा अश्वमेधः यज्ञः कृतः. Incorrect means असत्यं because रघुः विश्वजीत नाम्नि यज्ञः अकरोत्. Okay. Now next. उत्सस्य गुरुभक्तः प्रभावितः रघुः कुबेरमाक्रान्तुं. Now sandhi here कुबेरमाक्रान्तुं सन्धि विग्रहं कुरुत. कुबेरं प्लस आक्रातुं. कुबेरं प्लस आक्रातुं संकल्पम् अकरोत्. कुबेरः रघोः भयात् आक्रमणात् पूर्वमेव. अगेन पूर्वमेव सन्धि विग्रहं कुरुत. पूर्वं प्लस एव प्रभूतां सुवर्णवृष्टिम् अकरोत्. अगेन सुवर्णवृष्टिम् अकरोत् सन्धि विग्रहं कृत. सुवर्णवृष्टिं प्लस अकरोत्. सुवर्णवृष्टिं प्लस अकरोत्. दृष्ट्वा सन्तुष्टः रघुः कौत्सम् आहूय सर्वं सुवर्णं तस्मै दातुम् ऐच्छत्. सन्धि विग्रहं कृत्वा दातुम् ऐच्छत्. दातुं प्लस
ऐच्छत्. धातुम plus ऐच्छत्. And here, रघोः भयात्. Bhaya needs Panchami Vibhakti and Ragho is in Panchami Vibhakti. So mark it here, student. Raghoः भयात्. तस्मै दातुम ऐच्छत्. दा यच्छ धातु, दातुम is there. हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत हुए and da needs चतुर्थी विभक्ति. So तस्मै दातुम. तस्मै in चतुर्थी विभक्ति. दातुम ऐच्छत्. किंतु निस्पृह कौत्सः अवदत्, भोः राजन्, अहं केवलं गुरुदक्षिणार्थं 14 कोटि सुवर्णमुद्राः अभिलषामि, न वाञ्छामि अधिकम्. Okay, now one question is there. रघुः कुबेरमाक्रान्तुम् इच्छत् यतः. उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनः लिखत. रघुः कुबेरमाक्रान्तुम् ऐच्छत् यतः. Now they are given two options. सः कौत्साय दानं दातुम् ऐच्छत् and second one स्वस्य कृते धनम् ऐच्छत्. So correct answer is सः कौत्साय दानं दातुम् ऐच्छत्. सत्यम असत्यम लिखत. रघुः 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः अभिलषामि. अभिलषति, सॉरी. रघुः 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः अभिलषति. असत्यम. सत्यम असत्यम. करेक्ट आंसर इज असत्यम. ओके, नेक्स्ट. राजा सर्वस्वं दातुम् ऐच्छत् किन्तु याचकः अधिकम् आदातुम्. अधिकम् आदातुं सन्धि विग्रहं कृत्वा अधिकं प्लस आदातुम्. अधिकं प्लस आदातुम् न अभ्यलषत्. अनेन प्रसंगेन दानशूर रघुः तथा निरीक्षः कौत्सः च द्वौ अपि साकेतजनानां कृते पूजनीयौ अभवताम्. Now see there, विशेषण विशेष is there. कौत्सः इति पदस्य विशेषणं लिखत. निरीक्षः कौत्सः. प्रभूताम् इति विशेषणस्य विशेष्यं लिखत. प्रभूताम् इति विशेषणस्य विशेष्यं लिखत. सुवर्ण दृष्टिम्. रघुः इति विशेष्यस्य विशेषणं लिखत. प्रभावितः, सन्तुष्टः, दानशूरः. कौत्सः अधिकं न इच्छत् यतः. उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत. कौत्सः अधिकं न इच्छत् यतः स निस्पृहः आसीत्. तस्य समीपे मुद्राः आसन्. करेक्ट आंसर इज सः निस्पृहः आसीत्. सः निस्पृहः आसीत्.
Okay. More one. कौत्सः कीदृशः आसीत्? कौत्सः निस्पृहः निरिच्छः आसीत्. निस्पृहः कौत्सः, निरिच्छः कौत्सः. Now here again Visheshan Vishesha is there. Nispruha and Niricha Visheshanam for Kautsa. सत्यम वा असत्यम लिखत. साकेत नगरी नाम अयोध्या नगरी. साकेत नगरी नाम अयोध्या नगरी. सत्यम. कुबेरः आक्रमणस्य पश्चात् सुवर्णवृष्टिम् अकरोत्. कुबेरः आक्रमणस्य पश्चात् सुवर्णवृष्टिम् अकरोत्. असत्यम्. Answer is asatyam. Okay, student. Now here, see question number 6. Manjushatah uchitaihi avyaihi koshtakam purayat. They are given koshtaka. 3 columns are there. First column is Purvakalvachak Tvanta. Second column Purvakalvachak Lyabanta. And third column Hetvarthak Dhatusadik Manta. When Dhatu end with Pa, Dhva, Tva, Dhva, that time Tvanta. When dhatu start with prefix and end with ya or tha, that time lyabanta. And dhatu end with tum, dhum, tum, dhum, that time hetvartak dhatu साठी tumanta. उपगम्य. उपगम्य पूर्वकालवाचक ल्यबंत अव्यय. श्रुत्वा पूर्वकालवाचक त्वांत अव्यय. दृष्ट्वा अगेन पूर्वकालवाचक त्वांत अव्यय. आहूय, I is the prefix and ya is the end. So पूर्वकालवाचक ल्यबंत अव्यय. दातुम, tum is there, tumant अव्यय. आदातुम, again a plus da dhatu and end with tum. So here hetvar tumant अव्यय. परीक्षितुम, again परीक्षितुम tumant अव्यय. विहाय पूर्वकालवाचक ल्यबंत अव्यय. समाप्य some plus आप and again end with ya. So ल्यबंत अव्यय. Okay, students. Here our lesson number 3, Dhanyato Dhatu Yachakau revision have completed. Okay, students. So everyone listen carefully this video. This video help for your exam. Thank you.